બહુ પસ્તાવો થાય છે. She felt so ashamed and she also realized now that she was wrong. On the contrary, throughout the incidents, જ્યારે તે ગુસ્સો કરી રહી હતી પેલા માણસ માટે, એ વખતે એકચ્યુઅલી એ માણસ એના પેકેટ ઓફ કુકીઝ માંથી એ લેડીને આપી રહ્યો હતો કુકીઝ આપી રહ્યો હતો. Actually, the man divided his cookies with her without feeling infuriated, nervous, angry, or mad. While she was very mad, thinking that he was diving her cookies, and there was no more time to explain herself nor to apologize. Friends, there are 4 things that you can't recover. If you are not good at communication, you might suffer. One of the things is the stone after shot. છૂટી જાય હાથમાંથી તો પછી એ પાછું લાવવું મુશ્કેલ છે. And the word, once pronounced, you can't get it back. The third thing, koi occasion when it is lost. And look at this old man. They say the time once gone, you can't get that time back. So ultimately our point is, look at the slide. Communication is a process of exchange of thoughts, ideas, opinions, or knowledge between 2 or more individuals. Kamal bhai, how do you like it? It was wonderful. It was amazing. એટલે જે રીતના તમે આખી વાતને મૂકી, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે એક વખત મોઢામાંથી શબ્દ નીકળી ગયો તો પછી એ પાછો લેવો મુશ્કેલ છે. And if you can't utter that word timely, at Exactly. appropriate time, that also a lack of skill of communication. So at right time, the right thing has to be conveyed, and that's the main point. That's what we call communication. Friends, look at the cornered definition, more precise, more specific definition of communication now. હવે થોડું આપણે એ communication ને થોડું specifically જોઈએ છે. Communication is any behavior that results in an exchange of meaning. એટલે કે કોમ્યુનિકેશનનો કોઈ પણ પીસ છે, જેમ કે પેલો પેરેટ કંઈક ગીત ગાતો હતો, અથવા તો અન્ય કોઈ એનિમલ અથવા તો કોઈ હ્યુમન બિંગ પણ અન્ય ભાષામાં જ્યારે કોમ્યુનિકેશન કરે અને હું એ વાતને ના સમજી શકું. સે ફોર ઓલ ઓફ અ સડન somebody comes to me and say bonjour monsieur, comment tu t'appelles, and I can hear the sound. મને એ સંભળાય છે. અથવા કોઈ મરાઠી માણસ આવીને કહે કે કસાય બરાય, and if I don't understand what he means, તો અવાજ તો મારા કાને આવે છે, કોમ્યુનિકેશન થઈ રહ્યું છે, પણ I can't make out the meaning that what is being said. Yes. Now, until and unless I understand the meaning of what is being said, communication is just cycle છે, it doesn't complete. And when it is not completed, this is not called communication. એને કહેવાય miscommunication, half communication. અને કોમ્યુનિકેશનની જ્યાં સુધી સાયકલ પૂર્ણ ન થાય, ત્યાં સુધી મિનિંગ ટ્રાન્સફર ન થાય, ત્યાં સુધી તેને કોમ્યુનિકેશન કહેવાય નહીં. કદાચ એ જ કારણ છે મિત્રો કે લાસ્ટ યર થ્રુ આઉટ ધ યર વી ટુક ઓલ ધ લેક્ચર્સ ઇન ઇંગ્લિશ. If you remember, Kamal bhai, we delivered all the lectures, but from you students, we got the feedback that all the lectures shall be taken in Gujarati and As well as in English. English. That's why you might be observing the change that now we are also translating the things in Gujarati just to make you understand the thing, because that's the ultimate goal of communication. કે જ્યાં સુધી meaning transfer ના થાય, જ્યાં સુધી આપ લોકો એ વાતને ના સમજો જે અહીંથી કહેવાઈ રહી છે, there is no use of these lectures, because these lectures are made for your understanding ultimately. So આપણે ક્યાં હતા કે meaning જે છે એ કન્વે ના થાય properly by ideas, by feelings, by thoughts, by any expressions, gestures, verbal or non-verbal, ત્યાં સુધી એને communication cycle પૂર્ણ થઈ ના કહી શકાય. Now look at the next slide please. See, this is the process of communication. There is one person who sends the message
there is another person who receives the message. The message is being forwarded by any particular medium that is also called the channel. This channel can be verbal, this channel can be non-verbal, by writing, by speaking, by making gestures. આ ચેનલ પસંદ કર્યા પછી the message is transmitted, it is being received by the receiver. અને આપ નીચે જે એક એરો માર્ક જોઈ રહ્યા છો, the receiver gives the feedback again to the sender, અને ત્યારે મીનિંગ જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય અને એનો પોઝિટિવ ફીડબેક મળે, that is a cycle of communication. Now see, communication is a process. Now let us understand the word process first. Process means આપણે ગુજરાતીમાં એને વિધિ કહીએ કે વિધિ ક્યારે બને જ્યારે એકથી વધુ તત્વો એલિમેન્ટ્સ એમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય. So process can never be by one. So it requires two elements. બે વ્યક્તિ વચ્ચે દાખલા તરીકે વાતચીત થાય છે, મારા અને આપના વચ્ચે, મારા અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે અત્યારે વાતચીત થાય છે, તો આ ભાષાનો પ્રયોગ કરીને, જેસ્ચર્સનો પ્રયોગ કરીને આપના સુધી જે વાત પહોંચી રહી છે, that is called a process. અને આ પ્રોસેસ ત્યારે જ કમ્પ્લીટ થાય જ્યારે હું જે કહું છું એનો અર્થ આપ સમજી શકો. Look at the slide once again, please. Communication is a process and it requires a common medium. Now once again, અહીંયા આપણે verbal અથવા non-verbal કોઈ બી language હોય, but it requires a common language. Now what do I mean by using the word common medium? એની આપણે વાત કરીએ તો common medium જેમ આપણે અગાઉ વાત કરી એ પ્રમાણે એક એવું માધ્યમનો મારે ઉપયોગ કરવાનો. It could be gestures, it could be postures, it could be my movement, it could be my written or spoken language. પણ whatever medium હું પસંદ કરું, જે medium હું પસંદ કરું, એ medium એવું હોવું જોઈએ કે જે આપને ખ્યાલ આવે. જેમ હમણાં ફ્રેન્ચ અથવા મરાઠી ભાષાની વાત આપણે કરી ત્યારે પણ આપણે એ જ વાત કરી કે એક વ્યક્તિ જ્યારે કંઈ બોલે છે અને બીજી વ્યક્તિ એ સાંભળે છે, એમ છતાં એમાંથી મીનિંગ જો ન નિકળતો હોય તો કોમ્યુનિકેશન અધૂરું છે. એન્ડ ધેટ્સ વાય વી રિક્વાયર અ કોમન મીડિયમ. જો આપ મરાઠી સમજતા હો તો આઈ શુડ સ્પીક ઇન મરાઠી, જો આપ ઇંગ્લિશ સમજતા હો તો આઈ શુડ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ. ધીસ ઇઝ ધ કેસ. વર્બલ લેંગ્વેજ અને નોન વર્બલમાં પણ એવું જ હોય. નોન વર્બલ લેંગ્વેજ પણ મારે એવી જ વાપરવી જોઈએ કે જે આપ એનાથી વાકેફ હો. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ મેક અ સાઇન ઓફ ધીસ, ગુડ, ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં ધીસ ઇઝ અ સાઇન ઓફ ગુડ, બ્યુટિફુલ, નાઇસ. આ જ્યારે હું માર્ક કરું છું, સો ધીસ ઇઝ અ મેસેજ આઈ એમ સેન્ડિંગ ટુ યુ. નાઉ યુ આર એટ ધ રિસીવિંગ એન્ડ એન્ડ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ડઝ ધીસ મીન. પણ આ જ વસ્તુ જો જાપાનમાં ટેલિકાસ્ટ થતી હોય એન્ડ ઇફ આઈ યુઝ ધીસ માર્ક, it means this is a sign of currency. This is a sign of currency, money, okay, yen. So verbal hoy ke non verbal, we have to use a common medium. I think અહીંયા સુધી આપણને બરોબર સમજાયું છે. Look at the next slide, please. Now let us try to understand the word encoding. Encoding is, as it is written here, the process of selecting and formulating the information to be conveyed. એનકોડ કરવું. મિત્રો એનકોડ શબ્દ છે એ કોડ શબ્દ ઉપરથી આવેલો છે. જેવી રીતે લાર્જ શબ્દ હોય એનું વર્બ બનાવવું હોય તો વી યુઝ ધ વર્ડ એનલાર્જ. ઓકે, રીચ શબ્દને આપણે કહીએ છીએ એનરીચ. સેમ વે કોડ શબ્દને આપણે કહીએ છીએ એનકોડ. ટુ એનકોડ મીન્સ કોઈ પીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન કે ફિલિંગ્સને કોડ કરો છો. એટલે કે કોડ કરો છો વર્બલ લેંગ્વેજ દ્વારા, નોન વર્બલ લેંગ્વેજ દ્વારા. તમે એને કોડ કરી રહ્યા છો, જેમ કે વર્ડ પિન કોડ છે, રાઈટ? સો દેર ઇઝ હિડન મિનિંગ વન્સ યુ એનકોડ ધ મેસેજ. કેવી વાત છે કે ગુજરાતી ભાષામાં હું અત્યારે તમારી સાથે માની લો વાત કરું છું તો જે મિનિંગ આપ સમજી રહ્યા છો એ એકચ્યુઅલ એલિમેન્ટ છે, પણ જે ભાષાનો પ્રયોગ કરું છું એ છે એનકોડિંગ
કે એ એન્કોડિંગ લેંગ્વેજ કે એ લેંગ્વેજમાં હું મારા મેસેજને એન્કોડ કરીને આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાન્સમિટિંગ ધ મેસેજ ટુ યુ. દેટ ઇઝ વોટ ધ એન્કોડિંગ મીન્સ. ઓકે, વન્સ આઈ એન્કોડ ધ મેસેજ, એ મેસેજ હું આપના સુધી મોકલું છું અને આપ એ મેસેજને ડીકોડ કરો છો. ડીકોડ મીન્સ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મીનિંગ. તમે એમાંથી એનો અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો છો. એન્કોડિંગ અને ડીકોડિંગ શબ્દને વધુ થોડું સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઇટ ઇઝ લાઇક અ કુરિયર પાર્સલ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ કે મારી પાસે એક બોક્સ છે, એ બોક્સમાં કંઈક એક તત્વ પડેલું છે, કોઈ એલિમેન્ટ પડેલું છે. હવે એ એલિમેન્ટ ઇઝ માય આઈડિયા, મારો આઈડિયા છે, જે મારે તમને કહેવું છે એ વાત હું એક બોક્સમાં મૂકું છું અને આ બોક્સ એટલે લેંગ્વેજ. અને આ બોક્સ જે હું પેક કરું છું દેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્કોડિંગ. નાવ આઈ ટેક ધ બોક્સ એન્ડ આઈ હેન્ડ ઇટ ઓવર ટુ કમલભાઈ એન્ડ કમલભાઈ ટેક્સ ધેટ બોક્સ. ઓકે, એન્ડ હી ઓપન્સ ધ બોક્સ. પણ બોક્સમાંથી કદાચ એવું નીકળે કે ખોમાં હું ઝાપા લેવું, તો કમલભાઈ કહેશે કે આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. મીન્સ કે એને ડીકોડ ન કરી શક્યા. એક્ઝેક્ટલી. એન્ડ સમબડી સે કાઈજાલા એવું નીકળે અંદરથી, તો એ કહે છે કે મને સંભળાય છે પણ સમજાતું નથી. મીન્સ તમે એ બોક્સ ખોલ્યું એટલે કે તમને સંભળાયું, પરંતુ એમાંથી જે મીનિંગ છે કે કાઈજાલા મીન્સ કેમ છો, કોમાત્યું તા પેલ આપનું નામ શું છે, એ અર્થ જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી એ મીનિંગ ડીકોડ ન થયો કહેવાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય વી રિક્વાયર અ કોમન મીડિયમ ટુ ટ્રાન્સમિટ ધ મેસેજ. એક્ઝેક્ટલી. લુક એટ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો આટલું હવે ક્લિયર થયું કે કોમ્યુનિકેશન ઇઝ એની બિહેવિયર that results in an exchange of meaning. That's very important. If meaning is not conveyed, there is no communication done, we can say. ફરીથી એક સ્લાઇડ જોઈએ. અમુક યુનિવર્સિટીઝમાં એન્કોડિંગ અને ડીકોડિંગ શબ્દને બદલે કોડિફાઈંગ એન્ડ ડીકોડિફાઈંગ વર્ડ્સનો યુઝ થાય છે, એટલા માટે આ સ્લાઇડ પણ આપણે ઇન્ક્લુડ કરી છે. એક વ્યક્તિના મનમાં ટ્રી એટલે શું એની એક કલ્પના હોય, એ એક આઈડિયા છે, એક સમજ છે, જેને જ્યારે એ બોલે છે ત્યારે સામા વ્યક્તિને પણ એ ટ્રીના સ્વરૂપમાં જ જો પહોંચે, then the communication is complete. Done. તો પછી what do we call miscommunication? કાઈજાલા. That's an example. Miscommunication. કે માની લો હું કંઈ કહું છું અને એ મતલબ એક્ઝેક્ટલી આપની પાસે નથી પહોંચતો, પણ આપ એનો બીજો કંઈક મતલબ સમજો છો, રાઈટ? જો એ ન સમજાય દેટ ઇઝ બેટર. પણ સ્લાઇડમાં જેમ લખ્યું છે એ પ્રમાણે કે ટોટલ ફેલ્યુર ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ બેટર દેન મિસકોમ્યુનિકેશન, કારણ કે એનાથી વધારે પ્રશ્નો ઊભા થાય. સો ટોટલ ફેલ્યુર ઇઝ બેટર દેન મિસકોમ્યુનિકેશન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપને એક નાનકડું વિડીયો ક્લિપ બતાવવા માગું છું. અને આ જે વિડીયો ક્લિપ છે એ દેટ ઇઝ નોટ રિયલ, દેટ ઇઝ જસ્ટ for fun and just a piece of an example કે જેના આધારે મિસકોમ્યુનિકેશન શું એ આપણે સમજી શકીએ. વિડીયો ક્લિપ છે, એનિમેટેડ છે, બિલકુલ હકીકતમાં આવું થયું નથી. આઈ એમ જસ્ટ મેકિંગ ઇટ વેરી ક્લિયર ટુ યુ. લુક એટ ધ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આપ જોઈ રહ્યા છો ઉપર એક સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે હુ ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ચાઇના એન્ડ WHO who is the president of China. હવે આ વાક્ય ઉપર મિસકોમ્યુનિકેશન ક્રિએટ થાય છે. કોન્ડાલીઝા રાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ અમેરિકા સાથે વાતચીત કરે છે અને કેવી રીતે આ હુ ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ચાઇના એ મિસકોમ્યુનિકેશન થઈને હુ ઇઝ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ચાઇના એવો અર્થ પ્રેસિડેન્ટ સમજી બેસે છે. બે હુ જુદા જુદા છે, બંને જુદા છે એવું જ બની રહ્યું છે અને એક પ્રશ્ન છે. અને જ્યારે કોન્ડાલીઝા પ્રેસિડેન્ટને એમ કહે છે કે હુ ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ચાઇના, ત્યારે પ્રેસિડેન્ટ સમજે છે કે કોન્ડાલીઝા પૂછે છે કે હુ ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ચાઇના, અને યસ સર બીકમ્સ યાસિર અરાફાત. એ નાનકડો પીસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન છે. પ્લીઝ લુક એટ ધ સ્લાઇડ. ઓડિયો છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. હા, ખાસ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરજો, કેપ્શન્સ પણ આવશે. Condoleezza Rice is here to see you. Good, send her in. Yes, sir. Morning, Mr. President. Oh, Condoleezza, nice to see you. What's happening? Well, Mr. President, I have the report here about the new leader in China. Great, Condi, lay it on me. Mr. President, who is the new leader of China?
Well, that's what I want to know. Well, that's what I'm telling you, Mr. President. Well, that's what I'm asking you, Condi. Who is the new leader of China? Yes. I mean the feller's name. Hugh. The guy in China. Hugh. The new leader of China. Hugh. The Chinaman. Hugh is leading China, Mr. President. What are you asking me for? I'm telling you, Hugh is leading China. Well, I'm asking you, Condi, who is leading China? That's the man's name. That's whose name? Yes. Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Arafat is in China. I thought he was in the Middle East. That's correct, sir. Then who's in China? Yes, sir. Yasser's in China? No, sir. Then who is? Yes, sir. Yes, sir? No, sir. Okay, friends. So this is how sometimes you are trying to convey something else, and your students, as a faculty member, your students understand something else. So that's why it is said that total failure of communication is much more, far better than miscommunication. Yeah. Now let us come back to the slide and try to understand the cycle once again. એક આઈડિયા છે which is being encoded. મેસેજ ફોર્મેશન દ્વારા એનું મેસેજ ફોર્મેશન થાય છે. દેન ઇટ ટ્રાવેલ્સ થ્રુ એની કોમન મીડિયમ કે ચેનલ. રિસીવર એ મેસેજને રિસીવ કરે છે. રિસીવ કર્યા પછી એ બોક્સ ખોલે છે, ડીકોડ્સ ધ મેસેજ, અને જે આઈડિયા છે એ આઈડિયા એ સમજે છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સાયકલ. હવે આપ જે સ્લાઇડમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ જે આઈડિયા જોઈ રહ્યા છો લખેલો શબ્દ, એ આઈડિયા એકચ્યુઅલી એ જ હોવો જોઈએ જે સેન્ડરે મોકલ્યો છે. એટલે કે this idea has to be exactly the same idea which was being sent by the sender. અને જ્યારે એ આઈડિયા એને સમજાય, એટલે કે એ મિનિંગ એમાંથી એ સમજે, ત્યારે એ ફીડબેક આપે છે. હવે જ્યારે એ ફીડબેક આપે છે ત્યારે જે સાંભળનાર છે, રિસીવર ઓફ ધ મેસેજ છે, he becomes the sender of the message and he again sends back feedback, and feedback is again called the message. So he becomes the sender, sender becomes the receiver. ફરી એકવાર communication process. The sender has an idea. Sender encodes the idea. Sender transmits the idea. Receiver gets the message. Receiver decodes the message. And receiver sends feedback after understanding the meaning out of it. Now, any response to the message is called feedback. And a feedback ફરીથી પાછો એક મેસેજ બને છે which goes to the sender once again. એટલે તમે જોયું કે સરવૈયા સાહેબે શરૂઆતમાં જે પેલું કુરિયરવાળું એક પેકેટ મને મોકલ્યું હતું, જે મેં તમારી સામે ખોલ્યું, અને આઈ ગોટ ધ આઈડિયા વિચ વોઝ સેમ જે એમણે મોકલ્યું હતું, એ જ આઈડિયા, અને હું એ પેકેટ ફીડબેકના સ્વરૂપમાં હવે એમને પરત મોકલી રહ્યો છું. Exactly. That is called feedback. Okay. Exactly. When I receive the after understanding the meaning, when you send, અને feedback છે, it could be any gesture also. દાખલા તરીકે આપ ક્લાસમાં ભણાવતા હો and students are listening to you. Now when you say something, your